एक वड्डे घराने दे नाल जुड़िया हुआ मामला है, पर आखिरकार माता के हालात ये बन गए कि 80 साल के बजुर्ग अज स्टेचर ते ने। मेरी छोटी सिस्टर ने 6 साल तो उन्होंने बंदी बना के 30 आवारा कुत्ता दे विच रखिया होया सी। एडे वड्डे घर की मालकन ते उहदे हालात ये बन गए कि वह आवारा कुत्तियां दे विच रह। हाँ, क्योंकि मेरे मम्मा दे नां अकाउंट विच जो मैनू पता है कि 90 लाख रुपया सी। अपने बच्चों नाल रहन, जिवें माँ दे घर बेटियां जांदियां रहन वास्ते आई सी। धीरे धीरे ने ब्लेम लगाया मेरे ब्रदर ते मेरे पापा ते कि इन्हों ने मेरी इज्जत ते हथ पाया। बाप ते? हाँ, अपने ही बाप ते, जिदे करके बाहर निकले तो इन्हें अंदरों सारा कब्जा कर लिया मेरे पापा की कोठी ते। इन्हें बहुत सारी लकड़ अपने वेड़े च सुटा ली सी। ते मेरा शक इस करके है सी कि शायद मम्मी की डेथ हो गई है और इन्हें अंदर ही अंदर मम्मी नूं साड़ देना। सत श्री अकाल। अज जिहड़ा मामला तुहानूं असीं दिखाउण जा रहे हैं अपने आप दे विच नवां तां नहीं कहांगे, क्योंकि पहलां अजिहे कई मामले सामने आए, पर तस्वीरां देखण नाल असीं सैक्टर 16 हस्पताल खड़े हां चंडीगढ़ दे, जिथे कि एक बजुर्ग नूं जिहड़ा कि रेस्क्यू करन तो बाद, जिवें कहिए कि रेस्क्यू किया गया उहदी अपनी ही छोटी बेटी दे घरों, तां उस तो बाद दे हालात की बनदे ने। हालात इस तरह के नाल बन जाते हैं। तुसीं देखो माता जी नूं स्ट्रेचर ते लैके आ रहे नेगे, ते कई दिनां दी की मुशक्कत की कहानी सी इहदे मगर, वो भी तुहानूं हुण इन्हां दी बड़ी बेटी दे नाल गल करके दे नाल गलबात करांगे, फिर तुहानूं सुणावांगे कि पूरी कहानी की है। 80 साल दे माता जी ने चंडीगढ़ दे सैक्टर 40 दे विच एक घर कोठी दे विच जे कहिए रहिंदे सीगे, ते एक वड्डी कहा जा सकता है कि एक वड्डे घराने दे नाल जुड़िया हुआ मामला है, पर आखिरकार माता के हालात ये बन गए कि 80 साल के बजुर्ग अज स्टेचर ते ने। इन्हों इन्हों की बड़ी बेटी ने जिहड़ा रेस्क्यू करवाया, SDM पहुँचते ने, पुलिस पहुँचती है, फिर उन्होंने रेस्क्यू करके लिया जाता, तो पहला उन्होंने हस्पताल दाखिल करवाया जाता, तो हस्पताल पहुँचने के पिछे की पूरी कहानी तो आखिरकार किस तरह के पूरे हालात बने, तो वह इन्हों के बेटी ने जिहड़े बड़े बेटी ने इन्हों के नाल गलबात करके पूरी जानांगे, तो नाल ये भी देखा कि आखिर कितना समा इन्हों लग्या। जलंधर ये रहंदे ने, आखिरकार मां करके मोहाली इन्हों रहना पिया। मतलब ही पहले नाम दसो। मेरा नाम इंद्रदीप कौर है। इंद्रदीप जी, देखिए तो बड़े दिनों की मुशक्कत तो बाद आखिरकार फिर कहिए कि मां कलेजे ना लगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत मैं घट तो घट 6 महीने हो गए, 6 साल तो मैं मेहनत कर रही थी अपनी मम्मी नूं बाहर कड्ढन दी, जिहड़ी मैं कल परसों कामयाब हुई हाँ। 6 साल तो मेरी छोटी सिस्टर ने मेरी मम्मा नूं कैद करके रखा होया। अपनी बेटी ने? हाँ, अपनी ही मेरी छोटी सिस्टर ने 6 साल तो उन्होंने बंदी बना के 30 आवारा कुत्ता दे विच रखिया होया सी, जिहदे विच मैं रोज़ मिलन की कोशिश कर रही सी। सारे पासे मैं अपनी एप्लीकेशन दी सी, पर मेरी सुनवाई नहीं सी हो रही। मैं परसों जो गल हुई शुरुआत वो भी तुहानूं पुछूंगा, पर यह चीज़ मैनूं भी बड़ी देख के हुई कि एडे वड्डे घर की मालकन ते उहदे हालात ये बन गए कि वह आवारा कुत्तियां दे विच रह। हाँ, क्योंकि मेरे मम्मा दे नां अकाउंट विच जो मैनू पता है कि 90 लाख रुपया से इन्होंने जो कुछ किया है, बस तुसी समझदार हो सारे। जिद्दां शुरुआत कित्थों हुई, तुहानूं कदों लग्या कि मां मेरी खतरे च है? मैनू 6 साल पहले ही पता लगा कि मेरी मम्मी खतरे च है, क्योंकि जदों मैं मिलन गई कि मेरी भैणा ने मेरी भैन ने मैनू मिलन नहीं दिता। उस तो पहले मेरे पापा, मेरा ब्रदर सारे इकट्ठे रहंदे सी, मेरी मम्मा सारे इकट्ठे रहंदे सी। अपने बच्चों नाल रहन, जिवें माँ दे घर बेटियां जांदियां रहन वास्ते आई सी। धीरे धीरे ने ब्लेम लगाया मेरे ब्रदर ते मेरे पापा ते कि इन्हों ने मेरी इज्जत ते हथ पाया। बाप ते? हाँ, अपने ही बाप ते, जिहदे करके बाहर निकले तो इन्हें अंदरों सारा कब्जा कर लिया मेरे पापा की कोठी ते। बजुर्ग कित्थे रहंदे ने हुण? मेरे पापा अपने बेटे नाल रह रहे हैं, मेरे कोल हैं। 6 साल तो असीं संभालिया अपने पापा, संभालना मैं मम्मी नूं भी चाहती हाँ, पर मम्मी मेरी भैन ने मैनू नहीं दिती। जी पूरी लड़ाई एक रही आम करके बंदे जिवें कह दईए भी थक हार के बह जांदे ने, तुसीं जिद्द पूरी रखी 6 साल? सर मां है मेरी,
ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਐਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਤੜਪ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ 30 ਤੋਂ 35 ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਤੁੜਵਾਏ। ਤਾਲੇ ਤੁੜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸੁਟਾ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਤਾਲੇ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁੱਭੀ ਕਿ ਇੱਕ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੇਡੀ ਰਹੇ। ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਸਭ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਰ ਨੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਲੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨੌਬਤ ਆਈ? ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। 30 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੰਮੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ 30 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸੀ। ਹਾਂ, ਐਡੇ ਮਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ। ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਛਾਣਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦ ਆਏ? ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਸਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਾਤੀ, ਕੋਠੀ ਸੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਡੋਗੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਨ ਮੂਵ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਨੌਬਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਖੀਰਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਿੱਲੇ 'ਚ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਥਾਵੇਂ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਡੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਮਾਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਪਿਓ ਨਾ ਖੋ ਬੈਠਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੈਦ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਛੁਡਾਉਣੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕੀ ਇੰਨਾ ਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੈਰਾ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੈਰੀ ਅਸਲੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਖਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।